Kërçova dhe fshatrat përreth janë të bukura me një natyrë të pasur dhe mahnitse, male të gjelbëruara, ujvara dhe ajër të pastër, që e bëjnë këtë zonë një thesar të vërtet për zhvillimin e turizmit malor. Por përkundër potencialit të madh, mungesa e investimeve dhe promovimit të mirëfillt, e gjitha kjo pasuri vazhdon të mbetet e pashfrytzuar. Shoqatat e bjeshkatarëve ngrisin zërin për të vënë në dukje mundësitë e jashtëzakonshme që ofron kjo zonë për ecje në natyrë, turizëm malor apo edhe relaks larg zhurmës së qytetit. Kërçova me fshatrat përreth si Qafa e cila fal investimeve të banorëve të saj po ringjallet, apo edhe fshatrat të tjerë malor si Baqishti pasur me ujë, apo edhe Novoselli, Prapadishti, Dardha e shumë vende të tjera, të cilat mund të shndrohen në pika tërheqëse dhe për vizitorë të huaj. Gjithashtu pika tërheqëse sipas të apasionuarve pas natyrës janë edhe ujvara e Dobronoecit, Kalaja e Kërçovës apo edhe Krushina. Se turizmi është një pjesë e zhvilluar në shumë qytete, veçanërisht në Shqipëri, është mirë të zhvillohet edhe te na. Si fshatra më atraktiv dhe si fshatrat të cilët e meritojnë, është fshati Qafë dhe fshati Baqisht, unë mendoj. Fshati Qafë për shkak se ka një nalësi mbidetare shumë të lartë, kurse fshati Baqisht ka ujë, është vend malor, ka ende pak popullat që jetojnë aty. Prandaj unë mendoj se të dy fshatrat e meritojnë një gjë të tillë, të ketë një kontribut dhe një angazhim nga pushteti për këto. Me thënë, duhet ketë projekte të kësaj natyre për turizëm malor. Po, duhet ketë projekte dhe të ndihmohet këtyre viseve për turizëm malor. Во секое село има можности за развој на селскиот или некој, како што го нарекува, руралниот или алтернативниот туризам. Това не е добро организирано, не се направи некои работи што треба да претходат во смисла да се подготви одредена инфраструктура, да се подготват пристапни патишта, места за одмор, за рекреација, како што се Летниковци. Тоа е патниот правец од Кичево према Охрид, каде што се наоѓаат кои што се завиени со планинските венци на Лопушник, кој е јужен разград на планината Бистра, тука е планината Голјак, тука е планината Стогово. Сите овие планини нудат услови за планинарење, возење за джипови, спортски лов, пешачење, возење на велосипеди. А исто така, например, во селото Извор се наоѓа изворот на реката Треска. Тука ќе споменеме дека има и воденици и валалници кои поставуваат одредена атракција. Во селото Добреноец исто така има едни валалници и воденица, а над селото се наоѓаат и водопади, кои што еве во Кичевскиот регион ги имам, меѓутоа многу малку луѓе знаат. Тоа се така наречени самовилски водопади, кои се два водопади на планината Фрлогоец над село Горно Добреноец, кои што за жал, еве, например, таму нема пристапен пат. Човек да појде треба да земе чизми и да
зеде води со него затоа што нема изградено пристапен пат. Исто така воопшто погледнато во на подрачјето на Кичево треба да се изградат патокази, треба да се изградат како што кажавме места со инфотабли за секој што ќе дојде да разбере, да види што може да најде во тие села. Тука би го спомнал на патниот правец од Кичево до Битола. Пример селото Цер, тоа е едно православно светилиште со 5 цркви, манастири, градени во различен период. Тука тоа подрачје изобилува со настани од време на линденскиот период. Тука е споменикот на војводата Христо Узунов. Таму е во село Цер чешмата Бориш, а Церско суво поле представува еден вид на карстна висорамнина, која што ете и од географски аспект е доста интересна човек да ја посети и да се запознае, да види како една висоравнина изгледа. Во секое село има што да се види, има што да се доживее. Тука, пак кажав, треба малку да се поработи на обука на местното население, да знае како да ги пречека тие туристи, како некоја услуга да ја наплати. И навистина има на таа тема што да се зборува и што да се работи. Mirë po, në Kërqov akoma nuk është i zhvilluar turizmi malor dhe duhet bëhet promovimi. Ne kemi fshatin Qafë, një vend i cili meriton të vizitohet jo vetëm nga banorët vendor, por edhe nga turistët e jashtëm dhe duhet të bëhet më shumë në drejtim të promovimit të turizmit malor. Pse jo edhe pjesa e malit të Qelvjollcës nga fshati Novoselle Andej, ku ka bukuri jashtëzakonisht të mira. Pastaj e kemi edhe për shembull mund të promovohet edhe pjesa e Krushinës që është me të vërtet një ndër bukuritë e rralla që e vendeve i ka, Kalaja e Kërqovës, ujvara e Dobrënecit që është një ujvar jashtëzakonisht e bukur. Si dhe fshatrat që i përmenda në anën e Oslomet që bëjmë pjesë edhe fshati Prapadisht edhe fshati Kaleshe dhe Haskaj që kanë me të vërtet natyrë të bukur, dhe në pjesën tjetër kemi malin e Vukroqit, kemi Dardhën, kemi pjesën e fshatit Baçisht që gjithashtu vlen të vizitohet edhe nga turistët e jashtëm. Thank you.